الصالحين والأولياء والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها وبلادها وجبالها وأوديتها خصوصا إلى حضرة شيخ القطب ربنا العرب الصمد شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ أبي حسن الشاذلي سيد زكريا يحيى النووي وجميع من أجازنا ومن أجازنا من المشايخ والعلماء ثم إلى حضرة آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا وجداتنا وجد جداتنا وأخوالنا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع مؤلف الكتب خصوصا إلى مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أولياء تسعة وجميع مؤسسي نهضة العلماء ثم إلى حضرة جميع المسلمين في هذه القرية خبرنا وأصولهم وفروعهم وذريتهم ومن تسب إليهم غفر الله ذنوبهم وتجاوز أعمالهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقضاء حوائجنا وحوائجكم ببركات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قدير 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا حفيظ يا نسير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نسير
يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد واتقك الذي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد واتقك الذي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد واتقك الذي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنهل به القالب وتنفرج به الكرام وتدعى به الحوائج وتنال به الرغائب وموت الغرام ويسقى الغرام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما علمنا لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها عرش الغيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت المولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت المولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت المولانا فانصرنا على القوم الكافرين أشهدكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفت عنكم الشوك بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهدكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا
ودفت عنهم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهدكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفت عنهم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا لدين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقول يا قهار من تحيانا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقول يا قهار من تحيانا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقول يا قهار من يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Belum. Betul. Hah? Bukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, wabil khusus Rais Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Burno Kiai Fathul Khabir, wabil khusus pengurus takmir Masjid Haji Imam Mustafa Masjid At-Taqwa Kerajaan 2 Desa Burno, wabil khusus segenap pengurus ranting Nahdlatul Ulama, wabil khusus segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus gerakan pemuda Ansor, Banom Nahdlatul Ulama, dan
seluruh jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama Desa Murno, baik tingkat Banum ataupun lembaga yang saya hormati. Puji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kami curah limpahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebab beliaulah kita mengetahui perkara yang hak dan perkara yang batil. Hadirin rahimakumullah, sebagai pembawa acara malam Lailatul Ijtima, kami tak sepantasnya memperpanjang waktu. Kami bacakan susunan acara demi acara yang akan kita laksanakan. Susunan acara yang pertama, pembukaan, disusul sambutan ranting, sambutan MWC dan mau'izatul hasanah, dan acara yang terakhir adalah doa. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan malam ini kita mendapatkan hikmah, mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Ijtima yang diselenggarakan oleh MWJNU bekerjasama dengan Ranting Desa Murno. Ila hadhihi niyah wa niyati salafus salih bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya sambutan dari tuan rumah Ranting Murno, wakdal dan tempat Pulau Semangka. Bu apa? Bu Ayah, Bu Pak Fahmi. Enggak. Saya ubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada para ulama, keluarga yang hormati, uji kepada keputusan Ranting atau Surah Desa Murno, hormati kepada perangkat desa, termasuk juga kepada ketua MWC Kecamatan Seburon, hormati kepada semuanya pengurusan dan Kecamatan Seburon, kepada para ilmuwan yang hormati, sadaripun memerlukan sami syukur kepada Allah Taala yang pundi dan salawat salam bagi masyarakat kepada kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak saudara yang hormati dan mawon iki selaku juga mewakili Ranting juga selaku Abdul Majid matur sangat atas rawuhipun panjenengan dene napa panjenengan wonten ing dalem menika saged hadir saking akan undangan saking keputusan mriki baik saking kebutuhan mriki kula matur sangat atas rawuh panjenengan. Lan salajengipun wonten ing mriki saat niki masjid mriki belum pernah wonten kegiatan kados ngeten ing lain atau istimewa beberapa nasib sampaiku. Terus ini kegiatan kita sih komputasi ngawali
nomor setahun setiap ini diulangaken kegiatan kados ngeten juga dulu sih para pemulai sederek hormati langsung mawon juga kegiatan saya dilaksanakan sambil ke pengurusan ranting utawi ke pengurusan Dewa wonten pulau iki juga kegiatan itu termasuk santunan anak yatim setahun sekali. Juga enggal niki dilaksanakan di pelatihan merawat jenazah di antaranya sedesa Burno karena saat ini kan dua dusun sing dereng dilaksanakan insya Allah dari itu bulan Ramadan ini insya Allah sampai selesai. Karena juga pelatihan ini wonten kekurangan juga wonten kerugian terus kersane sedesa Burno ini sami terus saking kepengurusan ranting ngawalaken pelatihan untuk merawat jenazah. Juga kegiatan yang lain juga pengajian rutin juga pengajian pangan muslimah dilaksanakan setiap seminggu sekali. Juga di masjid ini sebulan dua kali juga dilaksanakan kaos dan pembahasan mobil sebulan dua kali. Kesane pulau saya termasuk masyarakat mengatur dalam masalah kegiatan agama. Para saudara hormati, itu satu pulau mobil saking kepengurusan tinggi juga ambil masjid makin nyiapkan hidangan menawi kirang saya kirang cocok juga selaku kepengurusan Burno pulau melakukan perhatian saya. Kadang saya pulau boleh kehilangan itu pulau melakukan lakukan diri hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Mudah-mudahan laporan kegiatan yang diadakan oleh Ranting Desa Burno tadi sebagai amal jariah kepengurusan ranting dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling kita harapkan adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya sambutan dan informasi pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Senduro, waktu dan tempat kami sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Jajaran pengurus takmir masjid yang kami muliakan, jajaran pengurus Ranting NU Burno yang kami hormati, segenap jamaah yang hadir yang kami banggakan, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena berkat rahmat dan ridho Allah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat, salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kehadiran baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini baru pertama kali diadakan di Ranting Burno, namanya Lailatul Ijtima. Kegiatan ini dulu memang digagas oleh NU terdahulu, sejak NU lahir, jadi dijadikan kegiatan untuk berkumpulnya para kiai, para pengurus untuk melakukan konsolidasi, dan tidak ada aturan baku sebenarnya harus mulai dari apa. Yang penting di kegiatan itu ada amaliyah Nahdlatul Ulama yang dilakukan, tadi sudah kita lakukan berupa pembacaan istighosah, dan ada konsolidasi atau penguatan tentang ke-NU-an. Mungkin informasi yang setelah ini juga akan kami sampaikan. Dan
ada majelis ilmu atau ngaji atau ceramah yang juga di dalamnya juga ada. Jadi terima kasih dan rasa bangga kami ucapkan kepada pengurus ranting NU Brno yang mulai hari ini dan mudah-mudahan istiqomah ke depan. Kalau berdasarkan peraturan organisasi itu paling tidak per 4 bulan itu ranting harus mengadakan, per 3 atau per 4 bulan itu harus mengadakan Lailatul Ijtima. Jadi berapa orangnya, berapa jumlahnya itu tidak menjadi aturan, tapi tetap ini penting untuk dilakukan, terutama menghadirkan seluruh pengurus dari ranting dan juga badan otonom. Jadi badan otonom untuk berikutnya dari Ansor, Banser, dari Pagar Nusa, dari Muslimat, Fatayat itu bisa dihadirkan untuk sama-sama hadir di acara seperti ini. Brno ini menjadi salah satu ranting yang menurut kami melakukan proses dengan baik, karena tidak banyak kegiatan ranting lain bisa melakukan. Contoh kegiatan yang sudah jalan, ini lazisnya jalan. Terus yang terbaru pantauan kami di grup laporan teman-teman pengurus itu pelatihan merawat jenazah. Mungkin bagi sebagian orang ini dianggap biasa, tapi ternyata tidak banyak yang tidak bisa mempraktekkan. Jadi banyak walaupun santri, karena memang kadang Takok. ya takut, ya kadang memang tidak biasa dilakukan, akhirnya lupa dan kadang ada kesalahan. Kita jangan sampai hal-hal yang salah karena sudah biasa itu dibiarkan. Maka tugas pengurus NU di ranting dan anak ranting, kalau ada kesalahan yang sudah menjadi kebiasaan, ya dibongkar sedikit-sedikit sampai nanti kita kembalikan pada yang benar, pada posisi yang sebenarnya. Jadi banyak, saya ada tetangga, ada Kiai Saiful namanya, beliau kalau undangan itu biasanya kan dapat ini, rasul oleh ingkung. Itu seringkali tidak dimakan. Kenapa? Karena nyembelihnya tidak sempurna. Jadi cuman bolong menutup. Nah ini juga tugas kita ini. Kiai Sulaiman itu beberapa kali mengingatkan kami untuk mensiarkan atau mengumpulkan terutama tukang bakul ayam itu untuk kita mensiarkan tata cara bagaimana menyembelih ayam yang benar. Ini saya yakin Brno ini bisa lebih dulu melakukan sebelum MWC. MWC dibantah kok kegiatan ndak ono. Jadi setelah hari raya mungkin bisa diagendakan. Ini kan kegiatannya padat, Ramadan juga padat. Jadi bisa diagendakan pelatihan nyembelih pitik. Ini mungkin dianggap biasa, tapi kalau salah nyembelihnya, siapa yang tanggung jawab? Maka yang tanggung jawab ya kita, pengurus NU, santri-santri NU ini. Juga ada beberapa hal kesalahan. Ini kebetulan terjadi di lingkungan kami juga. Cara pakai mukena, ada yang mukena potongan, kan umum gitu. Kadang istri-istri kita, istri kita bukan istri-istri ya. Mohon saya bilang istri-istri itu Kiai Sulaiman, bukan saya. Kadang kan baru dari kamar mandi, belum berpakaian lengkap, terus habis itu pakai mukena, saat takbiratul ihram itu kelihatan itu apa kelencap ya. Itu kan juga itu perlu kita siarkan juga bagaimana sebenarnya tata cara menggunakan mukena yang potongan. Itu juga menjadi penting. Jadi tugasnya para pengurus itu banyak, tidak selesai hanya melaksanakan kegiatan seperti ini. Jadi ke depan sering-sering mengadakan kegiatan yang isinya praktek. Seperti yang dilakukan Brno, praktek merawat jenazah. Gitu. Sekali waktu mungkin ya praktek wudhu ya tidak apa-apa. Praktek sholat tidak apa-apa. Praktek baca Fatihah ya tidak apa-apa. Jangan-jangan ada yang salah dari tata cara yang kita lakukan. Datangkan orang-orang yang punya kemampuan, punya kemampuan dan ini punya basic ya. Dari NU banyak. Ada Ustadz Sodik ini luar biasa. Hari ini jadi MC tapi beliau secara keilmuan jauh di atas saya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Brno, praktek merawat jenazah, dan saya harap ke depan juga ada praktek-praktek yang lain yang bisa dilakukan, sehingga hal-hal yang mungkin, kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di masyarakat, ini bisa kita betulkan, bisa kita kembalikan kepada
yang benar. Begitu mungkin yang bisa kami sampaikan. Salam dari Rais Surya tidak bisa hadir karena beliau posisinya sekarang di Gresik, ada kegiatan lain, dan mudah-mudahan juga nanti di bulan Ramadan Murno biasanya menjadi salah satu ranting yang menjadi rujukan kami. Murno, Purworejo, Pandansari itu menjadi ranting yang kegiatan Ramadannya luar biasa. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini juga segera disiapkan oleh teman-teman dengan baik. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya suara itu. Disampaikan terima kasih. Mudah-mudahan semangat yang beliau berikan kepada kita semua dapat kita sambut dan kita laksanakan di kemudian hari dan bisa menjadi amal jariah bagi kita kelak. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya acara ngaji bareng yang akan dimohonkan kepada Mustasar, wakdal dan tempat kami semoga akan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatid, khususipun akhina billah Pak Ustadz Sodik, Ustadz Khadir, Abah Haji Mustafa, Mateng Ustadz Imron selaku ketua MWCNU, para Bapak rahimakumullah. Alhamdulillah kula lan panjenengan wonten ing dalu menika saged kempap di malam Lailatul Ijtima yang diadakan oleh jajaran pengurus MWCNU. Lailatul Ijtima maknanipun pada malam ini kita berkumpul. Dan keren dijenengi Lailatul Ijtima. Sebabnya ada kumpul pada siang hari. Siang hari naharul ijtima. Awan kumpul. Betul napa-napa. Awan kumpul ya ndak dilarang, isu kumpul ya ndak dilarang, bengi kumpul ya ndak dilarang. Apalagi kumpul dengan istri-istrinya. Judulnya lek kula sing pidato niku guyon, Pak. Sebabnya kula niki mboten potongan wong serius. Kenapa ndak serius? Karena saya menyadari diri saya sendiri
bahwa saya ini banyak hilaf, banyak dosa, banyak maksiat yang saya lakukan. Terus kula mboten saged kengken serius isin yang ngawaki dhewe. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, sak menika dalu menika tanggal 16 bulan Saban. Nek wau dalu tanggal 15 bulan Saban, bulan Ruwah. Nah, tanggal 15 bulan Ruwah itu dalam bahasa syariatnya disebut nisfu Saban. Para bapak, nisfu Saban itu adalah pertengahan bulan Ruwah. Disebut nisfu Saban nggih. Nisfu Saban itu para bapak adalah sebuah karunia, sebuah nikmat yang termasuk agung yang diberikan kepada kita. Maka kesempatan momentum niki, kesempatan yang diberikan niki sebenarnya dan seharusnya umat Islam, lelaki maupun perempuan, memanfaatkan semaksimal mungkin. Niki nikmat ageng para bapak. Dawuhipun Kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken saking Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Kanjeng Nabi dawuhan, yattaliqullah azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'bana. Allah ngetingalaken dateng makhluke wonten ing tanggal gangsal welas bulan Ruwah. Apa yang diperlihatkan yaitu sebuah rahmat, fayawfiru jami'a khalqihi illal musyrika au masahina. Pada malam itu umat manusia secara keseluruhan dosanya diampuni. Niki kan nikmat. Pada malam tanggal 15 Saban sedaya dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia itu diampuni semua. Bayangkan, padahal nikmat paling gede niku lek dosa di sepuluh pun dono maneh. Sebab kalau sudah dosa diampuni, maka Allah akan ridho. Berarti ini adalah sebuah nikmat besar. Seluruh umat manusia kecuali orang musyrik. Para bapak, sinten tiyang musyrik? Orang musyrik itu mugi-mugi napa ingkang kula sampaiaken nggih saged kula pahami kiambek lan mugi dumateng panjenengan sedaya. Orang musyrik adalah orang yang menyekutukan Tuhan, tiyang ingkang kagungan keyakinan kemantepan bahwa selain Allah pencipta langit bumi seisinya, Tuhan semesta alam, ada kekuatan lain. Kalau paringi contoh sing gampang nih. Siapa Pak Adi? Jenengan Pak Adi ya? Jadi ya Pak Adi ya. Ustadz Adi. Hendi. Siapa? Oh, Ustadz Hendi. Ustadz Hendi, ini permisi saya. Kalau apa yang saya sampaikan kok ada agak nyeleweng, langsung jenengan interupsi.
biar pertemuan ini hidup sedikit gitu. Mas Hendi ya. Pak Hendi Jember itu nyalon bupati tidak tadi. Boleh Pak Hendi ini. Nyalon kepingin duwe bojo loro keturutan apa enggak. Mas Hendi niki Pak Imron ini sudah sarjana S2. Pak Imron saya S1 ya. Begini, sedaya umat manusia diampuni kecuali orang musyrik. Siapa dia orang musyrik? Orang yang mempunyai keyakinan selain Allah ada yang mempunyai kekuatan, kekuasaan, kehebatan seperti Allah. Jenengan duwe keyakinan niku. Contohnya ngeten. Aku lek ndak nyambut gawe, aku ndak kira duwe duit. Karena saya bekerja, maka uang dapat saya gapai. Duit iso tak miliki. Jadi karena saya bekerja, akhirnya saya bisa mendapatkan uang. Jadi jenengan yakin lek aku soge iki krana aku nyambut gawe. Dadi yakin sing nyogeno aku pekerjaan toko saya, sapi saya, usaha saya. Itu bukan Tuhan. Berarti pekerjaan ini mempunyai kekuatan yang sama dengan Allah. Beda. Gara-gara aku nyambut gawe iki, Allah ngekei aku soge. Allah ngekei gara-gara ngombe obat iki, Allah memberi saya sehat. Berarti yang memberi sehat di sini adalah Allah. Kalau punya keyakinan seperti itu. Tapi kalau mempunyai keyakinan, ya karena obat itu yang menyembuhkan. Dan tidak punya keyakinan bahwa yang menyembuhkan Allah. Nah, ingkang kados mekaten niki jenenge musyrik. Nah, orang musyrik itu nggih sejajar kali orang kafir. Orang kafir itu ada yang tidak percaya akan adanya Allah. Dan tidak percaya akan adanya nabi-nabi Allah. Niku jenenge wong kafir. Nah, kafir yang semacam ini disebut komunis ya. Komunis apa? Wong komunis. Ada pula orang kafir itu percaya akan adanya Allah, tapi tidak percaya akan adanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Iki wong kafir. Nah, kelompok-kelompok ini tidak mendapatkan karunia di bulan Sa'ban, di nisfu Sa'ban akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Niku nomor setunggal. Terus yang musyrik plus di dalamnya adalah orang kafir. Yang nomor dua yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, di mana Allah akan mengampuni, yaitu yang disebut masyahid. Pakai shin, bh, masyahid. Siapa dia masyahid? Yaitu orang yang sukanya menebar fitnah. Sehingga dengan fitnah itu orang pada saling membenci satu dengan lainnya. Pokoknya kula kali jenengan kok senengane nebar fitnah, dan dengan fitnah itu satu dengan yang lainnya terjadi permusuhan. Gara-gara fitnah sing
kita viralkan bahasa saya. Orang yang suka menebar fitnah tidak mendapatkan karunia berupa ampunan di bulan Sya'ban di malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Termasuk masyahid orang yang memutuskan hubungan persaudaraan antara teman dan kerabat. Dados tiyang ingkang boten purun akur ambek kancane, lebih-lebih ambek kerabat familine. Orang yang masih menyimpan dendam kebencian yang seperti itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki pentingnya. Saking menika penyakit-penyakit yang berupa suka menebar fitnah, suka dendam, menebar kebencian, niki kita harus berusaha dengan sepenuhnya. Hilangkan, dan kita hilangkan supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, wonten ing hadis lintu ingkang ndawaken secara terjemah bebasipun mekaten. Ketika engkau sedang ada pada malam nisfu Sya'ban, maka hidupkanlah malam itu dengan melakukan sholat malam. Dan pada siang harinya hendaknya Anda lakukan puasa dan berbagai macam kebajikan. Karena sesungguhnya semenjak terbenam matahari mulai maghrib, Allah itu langsung memberi pengumuman. Apa isi pengumumannya? Wahai orang-orang yang mau minta ampun, engkau akan kuampuni, permohonan kamu semua akan saya kabulkan. Wahai orang-orang yang pada malam ini minta diberi banyak rezeki, maka tentu ia akan aku beri rezeki. Dan wahai orang-orang yang sedang menghadapi ujian, mubtala, yang sedang sakit, maka pada malam ini ketika minta untuk disembuhkan dan dihilangkan segala macam ujiannya, tentu akan aku tentu akan aku sembuhkan. Ala kada wa kada. Dan setiap permintaan apapun pada malam ini tentu akan aku kabulkan. Para bapak, lek ningali hadis niki, monggo kita donga mugi-mugi kita dipun paringi panjang umur, bisa ketemu dengan bulan Sya'ban di tahun-tahun yang akan datang dan bisa memanfaatkan kesempatan yang sangat mulia ini. Dan ini harus dikondisikan. Kula niki didhawuhi Kiai Johari. Dawuh ngeten. Mbah Hasyim iku Kiai Hadratus Syekh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Allah yarham. Dawuhan ngeten, lan amalannya katanya Kiai Johari kalau sudah nisfu Sya'ban itu setelah sholat sunat ba'diyah maghrib membaca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama minta semoga dengan barokah Yasin diberi
umur yang panjang dan untuk ibadah. Temriki mesti dilakoni ini. Lek kula langsung ijazah, terus niki jenengan amalan. Untuk Yasin yang kedua, minta rezeki yang banyak, halal dan barokah. Niat ingkang kaping 3, berarti Yasin yang ketiga kalinya, nyuwun kuwati iman lan Islam hingga ajal menjemput. Barang siapa yang melaksanakan ini maka akan diberi 3. Memberikan pun umum bagi. Jadi ini menjadi amalannya orang NU. Para bapak, niki namung sekedar mukadimah sik suwe kula kajengi pidato. Engko temane wis katimari mboten. Masalah kula niki seneng cerita. Ing kula niki ndak iso dadi dalang. Para bapak ingkang kula muliakan, para asatid yang saya muliakan. Hadis ini, tradisi ini yang dilakukan oleh orang NU dahulu itu dicemooh-cemooh, dianggap sebuah perbuatan yang bid'ah dengan saudara kita, dengan teman sebelah kita. Oh boy, kok ono nisfu saban segala baca Yasin segala. Ternyata para bapak ingkang kula muliakan, hadis yang saya baca itu tadi ternyata orang yang diidolakan oleh tiang Wahabi yang sing boten Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ndak NU tok ya nggih. Cuma kalau NU memang dilahirkan hanya untuk mengawal ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak lain. Soal NU berkembang teng politik, teng ekonomi, teng pertanian, teng segala, karena itu kebutuhan masyarakat. Tapi intinya NU ini oleh Kiai Hasyim dilahirkan karena hanya untuk mengawal ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ajaran yang sesuai dengan Nabi dan sahabat, sesuai dengan petunjuk para ulama. Jadi lek cara ngomong NU lek kate melok Kanjeng Nabi, melok para sahabat harus ada petunjuk. Siapa yang memberi petunjuk? Adalah ulama. Nah, mengikuti ulama itu adalah cara yang paling tepat dan benar untuk mengikuti Nabi dan sahabat. Sebab tiang kados kula sudah tidak mungkin bisa mengetahui sunnah-sunnahnya Rasul tanpa ada petunjuk dari ulama. Para bapak, hadis ingkang kula waos yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal ternyata oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani niki dinyatakan hadisnya sahih. Nah niki kersane niki Pak Khabir niki rencang kula teng pondok. Kersane Pak Khabir rada akrab kali kula. Sebab pun damu mboten teng griya Pak Khabir niki. Bahkan tak pernah ke rumah ini. Niki lek kula kei cerita niki ben teng griya niki. Begini Pak Imron. Ada yang janggal. Kalau hadis yang saya baca disohehkan oleh niki khusus pun niki sing kula sampaikan Ustadz Sodik, kalau hadis yang saya baca ini
dinyatakan hadisnya sahih oleh Syekh Nasiruddin, ini adalah sebuah kejadian yang aneh. Kok begitu? Niki khusus teng tiang-tiang sing saged memahami napa ingkang kula aturaken, kula matur niki ya bahasae munyer-munyer tadi pantes tak paham, manjane kula kiambek ndak iso nerangno. Jadi begini, kalau Syekh Nasiruddin Al-Albani, seorang ulama besar yang dikagumi oleh kelompok Wahabi dan dijadikan rujukan, menyatakan akan sebuah hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, rasanya kok aneh. Kenapa aneh? Karena Syekh Nasiruddin itu lahir atau wafat di tahun 1900 berapa. Jadi wong wingi, saya usah ngatus. Sementara orang yang meriwayatkan hadis itu termasuk Imam Bukhari, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Adi, dan seterusnya itu orang yang hidup pada tahun 250 Hijriah. Berarti pun beda 1200 tahun. Saya bertanya, niki ustadz sami dugi niku kula baleni niki. Monggo para asatid. Assalamualaikum Gus. Coba. Untuk Chef Abi. Waalaikumsalam. Mari Kiai. Den. Nggih, matur nuwun. Kula mboten merasa terganggu dengan rawuhnya para asatid ini. Saya kan enak-enak pidato terus panjenengan rawuh. Akhirnya saya jeda. Tapi saya tidak merasa terganggu karena yang datang adalah orang-orang baik. Bahkan terima kasih. Tapi kalau terusaken nggih. Nah, agar sedikit mengikuti dengan apa yang saya sampaikan, bukan sedikit apa yang saya sampaikan ini benar enggak. Cuma mengikuti apa yang saya sampaikan saja. Begini. Pada malam Lailatul Nisfi Sya'ban ada karunia besar yang diberikan oleh Allah, yaitu pada tanggal 15 bulan Tua seluruh Kulawang Suli, seluruh umat manusia diampuni dosanya oleh Allah kecuali orang musyrik, termasuk di dalamnya adalah orang kafir. Dan yang nomor 2 adalah orang yang suka menebar fitnah. Dengan fitnah itu satu dengan yang lainnya
dengan tetangganya itu bisa bermusuhan. Nah, orang yang seperti ini tidak mendapatkan karunia ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban, pada bulan Ruwah. Termasuk orang yang memutus hubungan kekerabatan dan pertemanan. Hadis ini dinyatakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, dinyatakan hadisnya sahih. Saya tidak akan membicarakan apa itu isi dari kandungan hadis, tapi saya sedikit akan menyampaikan akan pernyataan sikap dari Syekh Nasiruddin, seorang ulama besar yang diakui, dikagumi, dan dijadikan rujukan oleh orang-orang Wahabi. Kok beraninya menyatakan hadis ini sahih? Menurut pandangan saya yang awam ini, para bapak, pernyataan Syekh Nasiruddin dengan menyebut sebuah hadis ini hasan dan sahih, dhaif dan seterusnya adalah sebuah kenyataan yang sangat aneh dan lucu. Kenapa? Karena para perawi hadis itu rata-rata usianya itu, masa hidupnya itu di antara tahun 300 250-an sampai pada zamannya sahabat. Lah, bisakah orang yang hidupnya tahun 1900-an mengetahui akan biografi para perawi hadis? Di sini yang saya anggap lucu. Ngeten Bun. Kula kali panjenengan adalah orang yang semasa hidupnya. Dan saya tahu kalau Pak Imron ini orangnya baik, begini, usahanya begini, kalau pidato enak, ilmunya tinggi, saya tahu. Kemudian saya bercerita kepada santri saya atau kepada anak saya tentang kebaikan Pak Imron. Tentunya anak saya semerap. Tapi anak saya ini tahu dengan saya. Bukan anak saya tahu sendiri kepada Pak Imron. Ini jaraknya masih 10 tahun loh. Kulo antarane anak ini 20 tahun. Tidak ratusan tahun. Kemudian anak saya punya murid yang menjadi pakar hadis. Kemudian muridnya anak saya atau santri saya mengatakan, saya dari anaknya Pak Sulaiman, anaknya Pak Sulaiman dari Pak Sulaiman. Bahwa Ustadz Imron adalah orang baik, berperilaku baik, orangnya cerdas, jujur, tidak pernah bohong. Atau anak saya juga mendapatkan berita bahwa si Fulan ini orangnya sering lupa, tingkat kecerdasannya rendah, dan seterusnya. Niki santrinya anak kula semerap. Kemudian diriwayatkanlah sebuah hadis oleh santrinya anak saya. Terus niki diceritakan pada tahun 260 Hijriah. Terus berlanjut puluhan tahun, Bun. Terus katanya santri anak saya, ini hadisnya sahih. Karena guru saya yang dari putra Pak Sulaiman orangnya hebat, jujur, cerdas. Pak Sulaiman misalnya ini. Jadi kalau bercerita itu sangat jujur. Disebut sikot, dobit, dan seterusnya. Ampun. Dinyatakan hadis ini sahih. Kemudian orang berikutnya ini Pak, tidak ada kesempatan untuk meneliti Pak Imron. Tidak perlu wis. Kok ujuk-ujuk uang sing sudah sekian ratus tahun menyatakan bahwa
Pak Imron ini orangnya baik. Kula tanglet dugi sinten? Kula teko sapa? Saya bertanya, Syekh Albani kok tahu bahwa Pak Imron ini orangnya baik? Saya bertanya, tahu dari siapa? Oh, tahunya dari gurunya sampai kepada orang yang meriwayatkan hadis. Ucap, oh kalau begitu Syekh Albani tidak punya hak untuk menetapkan bahwa hadis ini adalah sahih. Karena Syekh Albani hanya membaca sebuah kitab. Loh lucu nih, kok kali pendukungnya karena Syekh Albani ini orang alim, orang hebat, orang cerdas, dinyatakan hadis ini telah disohehkan oleh Syekh Albani. Lucu kan? Nah kapan beruni? Nah kecuali Syekh Albani itu pada tahun 250 pernah hidup, kemudian mati, dan tahun 1900 hidup lagi. Itu bisa. Kula ngeten iki mboten minyak lho, Pak. Sebabnya dijadikan rujukan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak paham tentang ukuran-ukuran hadis. Jadi tidak ada ulama, bahkan Mbah Hasyim sendiri, Mbah Hasyim ini hafal Bukhari Muslim. Dan tidak hanya hafal, tahu riwayat hidupnya orang yang meriwayatkan. Lah iki jenenge iki. Mosok Pak Sulaiman apal Pak Sulaiman wong hadise wong sing nyamane an. Iya, Pak. Kok Mbah Hasyim? Gus Dur itu pernah ditanya. Saya dulu hafal 1000 nomor telepon plus wong. Gus Dur, wong kapan Gus Dur? Karena yang punya kecerdasan seperti itu, kemudian banyak orang menyatakan lek Gus Dur iku wali. Wallahu a'lam. Loh Mbah Hasyim, yo ndono apa-apane lek Gus Dur. Lek ditakoni tapi kok keramatan Kiai Hasyim, Gus Dur ambek Mbah Hasyim. Kan gitu pertanyaan jenengan. Dulu sebelum Gus Dur wafat, Tebu Ireng enggak sekeramat sekarang kan? Gus Dur wafat, berarti hebatan Gus Dur. Ya enggak kita mudah akal. Wong ada Gus Dur itu karena kehebatan Kiai Hasyim. Kalau Kiai Hasyim enggak seperti itu, mana mungkin punya anak sehebat Gus Dur? Kula nggih mboten alim, Pak. Wong kula niku anake bapakku. Anake bapak kula. Lha kok kula putune Mbah Hasyim. Sak goblok-gobloke kula. Mboten pidato teng mriki kula. Lho nggih. Monggo lek baceni tanglet kesanean. Jadi begitu. Gusmi itu kan mempunyai banyak kekeramatan dan kehebatan. Gusmi itu dicipta oleh Allah. Orang yang berdakwah di golongan orang-orang sing nakal-nakal. Tugasnya teng mriku. Jari Gusmi, lha wong alim-alim kaya ngene ana apa didakwahi. Gampang lek ngejak jenengan dikek hadis siji, besok lek bulan ruah sembayang sing pateng dugi sedaya. Tapi lek wong sing teng mriko yang mabuk-mabuk, yang tuna-tuna niku ndak mudah. Gusmi mengambil dakwah yang berisiko tinggi. Lha kula dakwah teng mriko duduk loro bojone, Pak. Bojone. Dulu Gusmi dihina, dicaci,
Masa wong zaman tahun 80-an, Pak. Sik dereng modern kaya sakniki. Sudah tidurnya Gusmi itu di hotel-hotel bintang. Ono hotel bintang di Surabaya siji, di Jakarta piro. Di klub-klub ngoten itu, di tempat-tempat sing mewah-mewah nih. Natos jenengan masuk teng klub-klub niku. Nopo nih mboten kalah masjid niku. Indah teng mriku. Gusmi teng mriku tempatnya. Berisiko tinggi napa mboten? Lek Fauzi niki senaosa dadi Gus, kok nyang hotelan bahaya. Nggih senaosa Gus niki. Mangka niku elingaken aja nyang hotel tok. Di hotel iku bahaya. Timbang nyang hotel anggo nyang masjid. Lek payah nyang masjid nyang kuburan, sebab kuburan niku ngelingno pati. Wong lek wis eling pati wis wegah kabeh. Lah jenengan lek kepingin panjang umur sing sering belajar ngedusi mayit. Lek sampean ndak gelem belajar ngedusi mayit berarti sampean ndak iso ngedusi bakal ndang disusi. Nah, Pak Mustafa niki. Kula diijazahi lek kepingin panjang umur kongkon sering nyang kuburan. Lek nyang kuburan sampean ngucap ngeten. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikumul lahiquna ba'da alfi alfin. Terus saya takono maknane. Sing iso aja kon kok. Niki ijazah saking Kiai Nurul Huda Ploso. Kepengin saged. Lagi pengen saged kula waca malih lek ndak kepengin nggih boten pun kesane. Para bapak ingkang kula muliakan. Jadi jelas kalau Sayyid Muhammad menyatakan bahwa tidak ada yang diundang pada lingkup ngeten. Anda tidak diundang untuk memberi pernyataan bahwa hadis ini sahih dan dhaif. Sebab awakmu wis dudu jaman. Makanya kalau di perguruan tinggi di luar negeri wonten teng Mesir, teng Al-Azhar, teng pundi-pundi. Pokok negara-negara yang haluannya Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh memakai rujukan hadis dan hadisnya dinyatakan sahih menurut Syekh Albani, langsung ditolak. Disertasi ini langsung ditolak. Sebab orang ini tidak mempunyai kapasitas dan kesempatan untuk membicarakan status hadis. Niki sing kula aturaken sing paham monggo paham, sing boten insyaallah lintu wekdal paham. Saking menika para bapak, jalur yang ditempuh oleh NU agar umat Islam ini ada di jalur yang paling tepat dan tepat inggih menika ten napa kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah niki pancen cara sing paling tepat untuk menyelamatkan kita dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain jenengan ningali teng YouTube niki antara ni Ustadz A dan Ustadz B niku karena ndak punya rujukan dari ulama niku kadang lek berpendapat niku beda-beda. Tapi kalau NU dasarnya itu sudah jelas yaitu Al-Qur'an hadis dengan petunjuk para ulama. Lek cari Imam Hanafi ngene, lek cari Imam Maliki ngene, lek cari Imam Syafi'i ngene. Wis sampean kari milih sing ndi. Sampean ndak oleh menetapkan hukum karena Anda tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara hukum. Para bapak ingkang kula muliaken
Mungkin niku ingkang saged kula aturaken menawi napa ingkang kula aturaken niki terus Pak Imron Ridbari kula nyuwun agunge pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan mau'izah hasanah kalam hikmah dari Mustasar. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mengokohkan kita sebagai pengurus Nahdlatul Ulama dan dapat mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tak terasa acara telah selesai, maka sebagai acara penutup adalah doa kami haturkan kepada Kiai Fathul Khabir. Waktu dan tempat kami semogakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup lali aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih, mudah-mudahan doa tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku pembawa acara mohon satu berapa apabila ada berkata makwaliyah dan berhalilah yang tidak berkenan di dalam hati. Dan sekedar informasi untuk pertemuan bulan depan, jika tidak ada perubahan insya Allah di desa Kepok siang hari bulan depan sebelum ada perubahan, dan kami selaku pembawa acara mohon maaf di surat dan muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan ngobrol dan tentang ngobrol. Lanjutkan ngobrol intern nih, Pak.